नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. खैरताबाद मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक. उच्च कमांडने दानमला राजीनामा देण्यास तयार राहण्याचा सल्ला दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिरकोंडा मंडळाला भेट दिली. नुकसान झालेल्या पिकांच्या शेतांची प्राथमिक कृषी सहकार्य केंद्राची पाहणी. निर्मल जिल्ह्यातील बालविवाहाबाबत जागरूकता सत्र. जिल्हा न्यायाधीशांनी अल्पवयीन मुलींची लग्न करू नये असे सुचवले. आदिलाबादमधील मोठे गणेश मूर्ती. कुमार जनता गणेश मंडळ 50 फूट मूर्तीची प्रतिष्ठापना करणार. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. आजच्या सविस्तर बातम्या. आता तेलंगणाच्या राजकारणामध्ये जुबली हिल्स पोटनिवडणुकीची उष्णता वाढेल, तर विरोधी पक्ष BRS आणि सत्ताधारी काँग्रेस या जागेसाठी रणनीती आखत आहे. ही जागा काबीज करण्यासाठी ते पक्ष आधीच शस्त्रे तयार करत असताना निवडणूक आयोग पोटनिवडणूक घेण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. तर काँग्रेस पक्षाने दानमला राजीनामा देण्यास तयार असल्याचे संकेत आधीच दिलेले आहे. जुबली हिल्स खैरताबादसाठी ही पोटनिवडणूक होण्यासाठी शक्यता आहे. तर दानम यांनी खैरताबाद जागा जिंकून त्यांना मंत्रिपद देण्याची विनंती हायकमांडला केल्याचे कळते. तर दुसरीकडे BRS पक्ष मोठ्या महत्त्वाकांक्षाने पोटनिवडणूक घेत आहे आणि खैरताबादसाठी BRS उमेदवार म्हणून माने गोवर्धन रेड्डी यांना उभे करण्याची शक्यता आहे. तर भाजपकडून चिंताला रामचंद्र रेड्डी निवडणूक रिंगणामध्ये असतील, तर KCR यांनी या निवडणुकीवर विशेष लक्ष दिल्याचे वृत्तही आहे. तेलंगणा विधानसभेचे अधिवेशन या महिन्याच्या 30 तारखेपासून होण्याची शक्यता आहे. तर मंत्रिमंडळाची बैठक 29 तारखेला होणार आहे. सरकारने दुसऱ्या दिवसापासून विधानसभेचे या अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्तही आहे. तर पहिल्या दिवशी जुबली हिल्सच्या अलीकडे या निधन झालेले आमदार मांगती गोपीनाथ यांच्याबद्दल विधानसभेत शोक व्यक्त केला जाईल. तर या बैठकीमध्ये उपसभापतींची निवड आणि कालेश्वरम आयोगाच्या अहवालावर चर्चा केली जाईल. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी मंगळवारी सिरकोंडा मंडळाला भेट दिली. त्यांनी अधिकाऱ्यांसह अलीकडच्या या अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान झालेले कापूस आणि मका पिकांची पाहणी केली. तर त्यांनी मंडळातील सुमारे 7.8 एकर क्षेत्रातील पिकांच्या नुकसानाची माहिती घेतली. तर या प्रकल्पातून येणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहासाठी हे गेट नसल्यामुळे पाणी पिकांमध्ये शिरत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले आणि गेट बसवण्याची विनंती केली. तर त्यांनी प्राथमिक सहकारी कृषी केंद्राला भेट दिली आणि युरिया स्टॉक आणि ई-पास मशीनच्या या कामकाजाची पाहणी केली. शेतकऱ्यांना रांगा न लावण्यासाठी आणि एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात युरिया खरेदी न करण्याची आणि आवश्यकतेनुसार खरेदी करण्याची खबरदारी देण्याचा सल्ला देण्यात आला. तर युरियाची कमतरता नसल्याने त्यांनी सांगितले. नंतर त्यांनी KGBV सिरकोंडा शाळेला अचानक भेट दिली. दुपारच्या जेवणाच्या वेळी त्यांनी मुलांशी संवाद साधला. जेवण मेनूनुसार दिले जात असल्याचेही त्यांनी पाहून समाधान व्यक्त केले. शाळेत मुलांची उपस्थिती टक्केवारी जास्त असावी असे निर्देशही त्यांनी दिले. मंगळवारी निर्मल जिल्ह्यातील मामडा मंडळातील पोंकल हायस्कूलमध्ये जिल्हा न्यायाधीश राधिका यांच्या मार्गदर्शनाखाली बालविवाहाविषयी जागरूकता चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. या निमित्ताने गावातील विद्यार्थ्यांनी जागृतता रॅली काढली. न्यायाधीश राधिका यांनी 18 वर्षाखालील मुलांचे कुठेही लग्न होत असल्याची माहिती असल्यास शाळेतील शिक्षक, अंगणवाडी सेविका किंवा
1098 क्रमांकावर कळवण्यास सांगितले। त्यांनी सांगितले की तेही सरकारी शाळेत शिकले होते आणि त्यांना शास्त्रज्ञ व्हायचे होते, परंतु वकील झाल्यानंतर हे न्यायाधीश झालेले आहे आणि विद्यार्थ्यांनी हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून अभ्यास करावा। पालकांनी गावाचे चांगले, त्या पालकांचे नाव त्यांनी कमवावे। बालविवाह करण्यास अनेक तोटे असल्याचे विवाह प्रौढ झाल्यानंतर करावेत असे ते म्हणाले आणि तरुणांना मादक पदार्थापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला। మ్యారేజ్ అనేది ఈ పొన్కల్ విలేజ్ నుంచి తీసేయచ్చు, చేస్తారా? మీరు ఒకే ఒక పని చేస్తే దాన్ని తీసేయచ్చు. అసలు మాకు ఇలాంటి మీటింగ్స్ పెట్టాల్సిన అవసరమే ఉండదు. ఏం చేయాలి తెలుసా? మీరంతా గట్టిగా చదువుకోవాలి, ఓకే? బాగా చదువుకోవాలి. మీ ఇంట్లో ఒక గోల్ సెట్ చేసుకోవాలి. నేను టీచర్ అవుతాను, నేను ఒక బిజినెస్ ఉమెన్ అవుతాను, ఒక ఎంటర్ప్రీనియర్ అవుతాను, నేను ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఒక సైంటిస్ట్ అవ్వచ్చు, ఒక పైలట్ అవ్వచ్చు, ఒక జడ్జ్ అవ్వచ్చు, ఒక పాలిటీషియన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. నేను ఒక స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాను, నేను షెఫ్ అవుతాను. సో ఏదో ఒక గోల్ మీకు ఏది నచ్చితే, నేను ఒక మోడల్ అవుతాను, నేను ఒక డిజైనర్ అవుతాను, నేను కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ అవుతాను, ఐ క్రియేట్ సంథింగ్, ఐ ప్రొటెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఐ డూ పిహెచ్డి, ఐ డూ డిగ్రీ, ఏదో ఒక గోల్ అనేది మీరు సెట్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా అవ్వచ్చు, వ్యవసాయం కూడా గోల్ పెట్టుకోవచ్చు, నథింగ్ రాంగ్. ఏ పని అయినా కూడా మనం దాన్ని ఇష్టంగా చేస్తే అది మనల్ని చాలా ఎక్కడో మన స్థాయిని, అంటే మన స్థాయిని, మన కుటుంబ స్థాయిని, మన సమాజంలో స్థాయిని కూడా మనకు పెంచే పవర్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఏదో ఒక గోల్ మీరు సెట్ చేసుకోండి. సెట్ చేసుకుని మీ ఇంటికి వెళ్ళి మీ పేరెంట్స్కి చెప్పండి, నేను చదువుకోవాలనుకుంటున్నాను, నా అంబిషన్ ఇది, సో నేను బాగా చదువుకుంటాను, చక్కగా ఉంటాను, నేను ఎట్లాంటి డైవర్షన్స్ డిస్ట్రాక్షన్స్ జోలికి వెళ్ళను, మంచిగా చదువుకుంటాను, కుటుంబానికి పేరు తీసుకొస్తాను, మీ మాట వింటాను అని చెప్పి మీ పేరెంట్స్కి మీరు పదే పదే మీ గోల్ गुరించి చెప్తూ ఉండాలి. అప్పుడు మీ పేరెంట్స్కి ఈ చైल्ड मॅरेज కానీ వేరే భయాలు కానీ ఏవి కూడా రావు. आदिलाबादमध्ये गणेश उत्सवासाठी रंगमंच तयार झालेला आहे। विनायक नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील उभारलेल्या मंडळामध्ये गणेश भक्तांना दर्शन देणार आहेत आणि कुमार जनता गणेश मंडळाच्या या आश्रयाने भक्तांना दर्शन देण्यासाठी एक विशाल विनायक मूर्ती तयार केली जात आहे। आमचे ANN प्रादेशिक समन्वयक सत्यनारायण आदिलाबाद जिल्ह्यातील सर्वात मोठे विनायक मूर्तीबद्दल अधिक माहिती देतील। ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు, గణేష్ చవితి ఉత్సవాల కోసం మాత్రం అందంగా గణపతులు ముస్తాబవుతున్నాయి। ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి సంబంధించి పట్టణంలోని కుమార్ జనతా గణేష్ మండలి విగ్రహం అంటే ఒక రకమైనటువంటి ఒక ప్రత్యేకత దీనికి సొంతం। ఎందుకంటే ఖైరతాబాద్ విగ్రహం తర్వాత, హైదరాబాద్లోని ఖైరతాబాద్ విగ్రహం తర్వాత ఈ యొక్క ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని విగ్రహానికి అంత ప్రాధాన్యత। ఎందుకంటే దాదాపుగా 50 అడుగులకు మించి ఎత్తులో ఈ యొక్క విగ్రహాన్ని తయారు చేయడం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆనవాయితీగా వస్తుంది। దాదాపుగా మరి ప్రతి సంవత్సరం విగ్రహ ఎత్తు పెంచుతున్నారా, అలాగే తగ్గిస్తున్నారా, లేదా అంతే మెయింటైన్ చేస్తున్నారా, అలాగే విగ్రహ తయారీ ఎంత టైం పడుతుంది, అలాగే విగ్రహ తయారీకి అంటే ఇక్కడ దర్శించుకోవడానికి కూడా మనం చూస్తుంటాం వినాయక చవితి 9 రోజులు కూడా ఇది పూర్తిగా జనసంద్రంగా మారిపోతుంది ఈ యొక్క కాలనీ అంతా కూడా। మరి విగ్రహ సంబంధించి ఇక్కడ కుమార్ జనతా గణేష్ మండలి యొక్క అధ్యక్షులు అలాగే కొంతమంది సభ్యులు కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు। వారిని అడిగి గతంకి ఇప్పటికీ ఆ ముందుకి ఎలాంటి తేడా ఉన్నదో మనం వారి మాటలోనే తెలుసుకుందాం। చెప్పండి, అంటే ఎన్నేళ్లుగా ఇక్కడ ఈ కుమార్ జనతా గణేష్ మండలి ఆధ్వర్యంలో విగ్రహం తయారవుతున్నది,
54 సంవత్సరాల నుంచి కుమార్ జనతా గణేష్ మండలు నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. ఈ సంవత్సరము 50 అడుగుల వినాయకుడు చేయడం జరిగింది. వర్షాల కారణంగా 54 అడుగులు చేయాలనుకున్నాం, కానీ 50 అడుగులు చేసినాం. పోయిన సంవత్సరము 52 అడుగులు విగ్రహం చేసినాం. ఈ సంవత్సరం వర్షాలు ఎక్కువ పడటం వలన శాంతమూర్తిగా ఏ అస్త్రము శస్త్రము లేకుండా వినాయకుడు దర్శనం ఇయ్యగలుగుతున్నాడు. మొదటి అంటే 50 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభించింది కదా, మొట్టమొదటి అప్పుడు ఎన్ని అడుగులు పెట్టినారు? అప్పుడు 9 అడుగుల విగ్రహం నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పటి వరకు ఇది 50 ఫీట్ల వినాయకుడు. ఇది అంటే ప్రతి ఏడు కొంత పెంచుకుంటూ వస్తున్నట్టు అదేనా? ఫస్ట్ మొదలు 30 ఫీట్ల వినాయకుడు తయారు చేసినాము, మొత్తం మట్టిది. మరి అక్కడికి వెళ్ళి 35 ఫీట్లు, మరి 40 ఫీట్లు, మరి 45 ఫీట్లు, 5 ఫీట్లు పెంచుకుంటూ వచ్చినాము. ఇది 50 ఫీట్లు. పోయిన సంవత్సరం 52 ఫీట్ల వినాయకుడు తయారు చేసినాము. వర్షాల కారణంగా చేయలేకపోయినాము. 50 ఫీట్లు ఉన్నది ఇది. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా విగ్రహ రూపశిల్పి ఎవరైతే ఉన్నారో అతని ఆధ్వర్యంలో మీకు ప్రతిసారి కూడా ఆయన చేస్తున్నారు కదా, అయితే ఎలాంటి రూపాల్లో దర్శనమిస్తున్నారు? ఇది శాంతమూర్తిగా విగ్రహంగా దర్శనమిస్తున్నాడు. పోయిన సంవత్సరము త్రిమూర్తిగా దర్శనమిచ్చిండు. ఈ సంవత్సరము ఏకముఖిగా దర్శనమిస్తున్నాడు. ఏకముఖి, అది కూడా శాంతమూర్తిగా. అంటే అస్త్రశస్త్రము లేకుండా శాంతమూర్తిగా దర్శనమిస్తున్నాడు. ఈ సంవత్సరము దక్షిణామూర్తి మరియు భవానీ మాత శివాజీకి ప్రత్యక్షమై ఖడ్గాన్ని ఇచ్చేటి మూర్తులు తయారు చేయడం జరిగినది. చెప్పండి, దాదాపుగా అంటే విగ్రహం సంబంధించి అంటే చెక్కడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? దీనికి అరౌండ్ 50 డేస్ అవుతుంది. 50 డేస్ నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. అసలు 3 మంత్స్ ముందే వర్క్ చేస్తుండే, కానీ ఈసారి వర్షాల కారణంగా కొద్దిగా వర్క్ డిలే అయింది. పంచముఖి సెట్టింగ్ అనుకున్నాం, అంటే 5 ముఖాలతో గణేశుని చేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ వర్షాల వల్ల ఇప్పుడు శాంతి మూర్తిగా దర్శనం ఇస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ నిమజ్జనానికి సంబంధించి కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. అంటే దాదాపు నిల్చున్న చోటే నిమజ్జనం చేస్తారు. దీనిని నూతి మీద గణపతి అంటారు. నూతి మీద పెడతాం. ఈ నూతిలో కింద బోర్లు వేసి ఇక్కడనే నూతి వాటర్ తోటి నిమజ్జనం చేస్తాం. అయితే ఈ నూతి మీద గణపతి అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది? నూతి పైన కూర్చుంటుందని నూతి మీద గణపతి అని వచ్చింది. ఇది ఒక ల్యాండ్ మార్క్. ఈ గణపతి అనేది ఆదిలాబాద్కి ఒక ల్యాండ్ మార్క్. అలాగే నవరాత్రులకు సంబంధించి 9 రోజుల పాటు ఇక్కడ ఏ విధంగా కార్యక్రమాలు కొనసాగుతాయి? చాలా భక్తులు వస్తారు, లక్షల భక్తులు వచ్చి దర్శనం ఇచ్చుకుంటారు. అసలు మొత్తం ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది. చుట్టుపక్కల ఊరు వాళ్ళందరూ వచ్చి దర్శించుకుంటారు. ఎందుకంటే చాలా పవర్ఫుల్ గణేష్. ఇది హిస్టరీ కూడా ఉంది. దీని కలశం ఏమంటే సంతానం లేని వాళ్ళకు ఈ గణపతి దగ్గర 11 రోజులు పూజ చేసిన కలశం తీసుకుంటే వాళ్ళకి సంతానం కలుగుతుంది. ఇది గణపతి హిస్టరీ. ఇది అయితే మనం చూస్తున్నాం ఇదే ఇక్కడ అంటే ఒకప్పుడు ఇక్కడ బావి అనేటటువంటిది ఉండే అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అక్కడ బావి ఉంది. అయితే ఆ బావి పైననే ఈ యొక్క గణపతిని పెడతారు కాబట్టి దీన్ని నూతి మీద గణపతి అని కూడా అటువంటి అంటారని చెప్పేసి నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. అయితే అందులో ఉన్నటువంటి ఒక నీరు ఏవైతే బావిలో నీరు ఉంటుందో పైపుల ద్వారా ఆ నీటిని పైకి తెచ్చి నిమజ్జనం రోజు ఎక్కడైతే విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారో విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించిన స్థలంలోనే ఈ యొక్క నిమజ్జన కార్యక్రమం కూడా పూర్తవుతుంది. పైపుల ద్వారా ఈ యొక్క విగ్రహాన్ని ఇక్కడనే కరిగిస్తామని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా నిర్వాహకులు చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే ఇది చాలా ప్రాముఖ్యత. దాదాపు 50 ఏళ్లుగా విగ్రహాన్ని పెడుతున్నవాడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ దాదాపుగా నిమజ్జన రోజు మాత్రం చాలా మంది సందర్శిస్తారని చెప్తున్నారు. 9 రోజుల పాటు కూడా జనసందడి ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ సత్యం కూడా ఉందని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కనుక ఎవరైతే 11 రోజుల పాటు నియమనిష్టలతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తారో వాళ్ళకి సంతాన ప్రాప్తి కూడా కలగజేస్తాడు ఆ యొక్క గణేశుడు అని చెప్పేసి ఈ యొక్క నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ నర్సింగ్తో सत्यनारायण ANN न्यूज आदिलाबाद నుంచి. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वयं प्रयत्नातून पुढे आले आणि त्यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि आजही तो अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగణమైనావో కంది సీనన్న. ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత. కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత. కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిచే పిలుపులు అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు नित्यम. పేదల గుండెకు సప్పుడు सर्वजण एकत्र आले तरच सामाजिक प्रगती शक्य आहे. आदिलाबाद जिल्हा प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी सलोनी छाबरा म्हणाले की पत्रकारांनी एकजूट राहून समाजाच्या विकासाबरोबरच समाजाच्या विकासात योगदान द्यावे. मंगळवारी ते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लबच्या नवीन कार्यकारी या समितीच्या उद्घाटन समारंभामध्ये प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. सर्व सदस्यांच्या सहकार्याने एकमताने निवड झालेल्या अध्यक्षा सरचिटणीस अनुजला श्रीनिवास आणि अवनोरी दत्तात्री, उपाध्यक्ष किरण आणि कोषाध्यक्ष अवनोरी श्रीनिवास यांनी त्यांना मान्यतेचे प्रमाणपत्र सादर केले. निवडणूक अधिकारी म्हणून ए नवीन कुमार आणि सहाय्यक निवडणूक अधिकारी म्हणून संजय यांना काम पाहिले. तर त्यांनी सांगितले की मीडिया लोक आणि सरकार यांच्यातील पूल बनून सार्वजनिक समस्या प्रकाशात आणतो. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लबच्या विकासासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करतील आणि असे हे नवीन अध्यक्ष अनुजला श्रीनिवास म्हणाले. येत्या काळामध्ये ते क्लबचे सर्व प्रकारचे विकासही करतील असेही सांगण्यात आले. पत्रकारांना येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या घरांच्या भूखंडाचे वाटप करण्यासाठी ते काम करतील असे त्यांनी सांगितले. సో అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఆదిలాబాద్ ప్రెస్ క్లబ్ దాదాపు 2 దశాబ్దాలుగా రన్ అవుతున్నప్పటికీ కూడా కొన్ని ఇబ్బందుల కారణంగా 1 నుంచి 2గా వెళ్ళిపోవడం, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రెస్ మీడియా అనేది ఆ బేస్లో వెళ్ళిపోయింది. చాలా రోజుల నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి సంబంధించి కొంత ఉత్సాహంగా లేకున్నా కానీ చాలామంది సభ్యులు ఇక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళంతా కూడా ఎలక్షన్ చేసుకుందాము, ఒక వేదిక తయారు చేసుకుందాం అని చెప్పి ముందుకు రావడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగానే ఈరోజు ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేశారు. మిత్రులందరూ కలిసి కూడా నన్ను ఏకగ్రీవంగా, నాతో పాటు మిగతా ముగ్గురిని కూడా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నందుకు పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి జర్నలిస్టుల సంక్షేమం కోసం వివిధ సంఘాలు పనిచేస్తున్నాయి. జేఏసీ కూడా పనిచేస్తుంది ఆదిలాబాద్లో. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రెస్ క్లబ్ అనేది ఎవరికి పోటీగా కాకుండా అందరితో సమన్వయం చేసుకోవడంతో పాటు జర్నలిస్టుల సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా అడుగులు వేస్తుంది. ఖచ్చితంగా సీనియర్స్ ఇక్కడ మహేందర్ రెడ్డి కానీ, మా గురువు రమేష్ అన్న కానీ, లేకపోతే ప్రేమ్ సాగర్, పరమేశ్వర్, వీళ్ళందరూ కూడా సీనియర్స్, నాతో అందరూ కూడా కలిసి పనిచేసిన అనుభవం ఉంది కాబట్టి అందరి సలహాలు సూచనలు పాటిస్తాను. ఖచ్చితంగా అందరి సహకారంతో ముందుకు వెళ్తామని చెప్పి చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా మనకు ముఖ్యంగా ఉన్నది ఏంటి, ప్లాట్కి సంబంధించి హౌస్ సైట్స్ చాలా సందర్భాల నుంచి కూడా 2003-4లో అప్పట్లో కొంతమంది మేము సొసైటీ వేసుకున్నాము, అది ముందుకు వెళ్ళలేదు. దాని తర్వాత ఇప్పటి వరకు కూడా అది పెండింగ్గానే ఉంది.
చాలా మంది ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ప్రయత్నంలో మనం కూడా ఒక చేసి ముందుకు తీసుకువెళ్ళి హౌస్ సైట్స్ వచ్చే విధంగా పాటుపడదాం. అదే దీంతో పాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది సమస్యలు కానీ అవిటిని పరిష్కరిద్దాం. ముఖ్యంగా ప్రెస్ క్లబ్ బిల్డింగ్ కు సంబంధించి రెనోవేషనా లేకపోతే న్యూ కన్స్ట్రక్షనా, అదందరూ పెద్దలందరూ ఒక రోజు కూర్చొని డిస్కషన్ చేసి దాని తర్వాత ముందడుగు వేద్దాం. ఆ లోపు కొంత కలర్స్ కానీ ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు, కొన్ని క్లీనింగ్ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేసి ఇక్కడ ఉన్న విఐపీస్ మీన్స్ ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, కొత్తగా వచ్చే మన జిల్లాకు వచ్చే వాళ్ళతోటి వీడి దివస్ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడము, ఇటువంటి అన్ని కూడా కార్యక్రమాలు చేపడదాం. పరస్పరం కూడా సహకరించాలని చెప్పి మనం जो प्रेस क्लब के इलेक्शंस हुए उसमें जो 4 ऑफिशियल्स इलेक्ट हुए उनको मैं तहे दिल से कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और प्रेस का रोल किसी भी एक सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। प्रेस हर तरीके से एक गवर्नमेंट का सहयोगी बन के काम कर सकता है। गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकता है। लोगों की जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पहुंचाने का काम कर सकता है। इसके साथ साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेस एक एथिकल तरीके से काम करे, एक अच्छे तरीके से काम करे, साथ मिलजुल कर काम करे। तो उसी के लिए प्रेस क्लब का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो उसी संदर्भ में मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी नए ऑफिशियल से कि वो अपना काम ऑनेस्टली करें, एथिकलिटी के साथ करें और इंटेग्रिटी के साथ करें और आदिलाबाद प्रेस को एक अच्छे तरीके से गवर्न करें। एंड थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू एवरीवन। बेला मंडळातील पोनाळा ग्रामपंचायतील अंतर्गत येणारा हा रणखम गावाचा रस्ता पूर्णपणे खराब झालेला आहे आणि वाहतुकीसाठी तो एक समस्याही बनलेला आहे। महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यासाठी GR या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडने या गावातील ओढ्यातून वाळू नेलेल्या पंचायत रस्ता पूर्णपणे खराब झालेला आहे। तर त्यानंतर गावकऱ्यांनी जड वाहनांना अडवले। पंचायत राज अधिकाऱ्यांनी येऊन कंपनीला तो दुरुस्त करण्याचे आश्वासन दिले आणि ह्या जड वाहनांना परवानगी दिली। तर राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्ण होऊन 5 महिने उलटले तरीही आजपर्यंत पंचायत रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतलेले नाही असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे। तर रणखम गावातून 60 ते 70 मेट्रिक टन वाळू येणाऱ्या या जड वाहनामुळे हा रस्ता वाहतुकीसाठी दुर्गम झालेला आहे अशी चिंता ते व्यक्त करत आहे। गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि पंचायत राज अधिकाऱ्यांना रस्ता दुरुस्त करण्याची विनंती केली, परंतु संस्थेने संस्थेविरुद्ध कारवाई केलेली नाही। రాజూరా నుండి తెలంగాణ బార్డర్ ఉపాసనాల వరకు 4 వరుసల జాతీయ దారి నిర్మాణంలో భాగంగా నిర్మాణ సంస్థ అయినటువంటి GR ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నిర్మాణ సంస్థ వాళ్ళు కొనాల గ్రామ పంచాయతీలోని రంకం శివారం వాగు నుండి పెద్ద భారీ వాహనాలతో యంత్రాలతో ఇసుకను తరలించడం జరిగింది। అతి ఇసుక తరలింపునకు కలెక్టర్ గారు అనుమతించడం జరిగింది। శంకర్గూడ నుంచి రంకం వరకు PMGSYలో 5 సంవత్సరాల క్రితం బీటీ రోడ్డు నిర్మాణం ఏర్పాటైంది। అట్టి రోడ్డుపై 20-25 టన్నులకు మించి వాహనాలు వెళ్తే ఆ రోడ్డు మొత్తం డ్యామేజ్ అవుతుంది। కానీ GR ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు 60 నుంచి 75 మెట్రిక్ టన్నుల బరువుతో ఇసుకను భారీ వాహనాల్లో తరలించడం జరిగింది। అలా తరలిస్తున్నప్పుడు రోడ్డు మొత్తం చెడిపోతున్నదని మా పొనాల గ్రామస్తులందరూ కలిసి అట్టి వాహనాలను ఆపడం జరిగింది। మరియు పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్లకు ఫోన్ చేయగా పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించినటువంటి డి కుందన్ సింగ్ గారు పొనాల గ్రామానికి రావడం జరిగింది। సదరు నిర్మాణ సంస్థ వాళ్ళని పిలిచి వాళ్లకు నోటీసు ఇవ్వగా GR ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు మా వాహనాలతో డ్యామేజ్ అయిన మొత్తం రోడ్డు మా ఇసుక తరలింపు అయిపోయిన
15 రోజుల్లో కొత్తగా రెన్యువల్ బీటీ వేసి ఇస్తామని డిఈ గారికి లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయినప్పటికీ మా పునాల గ్రామ ప్రజలు మాకు ఆ నిర్మాణ సంస్థపై నమ్మకం లేదు. వారు ఇప్పుడు ఇసుక తీసుకెళ్లిన తర్వాత మళ్ళీ రోడ్డు వేసిస్తారన్న గ్యారంటీ లేదని గ్రామస్తులందరూ తెలుపగా డిఈ గారు అప్పుడు మాట్లాడి వాళ్ళతో రోడ్ వేయించే బాధ్యత నాది, నేను వాళ్ళతో ఖచ్చితంగా రోడ్ వేపిస్తా అని తెలిపిన తర్వాతనే మేము భారీ వాహనాలను ఆ రోడ్డు గుండా వెళ్ళడానికి అనుమతించడం జరిగింది. ఇసుక తరలింపు మార్చి నెలలో అయిపోయింది. ఆ కంపెనీ వాళ్ళను ఎన్నిసార్లు సంప్రదించినా వారం తర్వాత వేస్తాం, 10 రోజుల తర్వాత వేస్తామని 5 నెలల నుంచి ఇలాగే మోసం చేస్తూ మాట చాటేస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. చివరికి నిన్న కాల్ చేయగా మేము వేయలేము, మీతో అయింది చేసుకోండి అని వాళ్ళు తెలపడం జరిగింది. ఇట్టి విషయం గురించి నిన్న ప్రజా ఫిర్యాదుల విభాగంలో వెళ్ళి कलेक्टर फिर्याद इस्तामని వెళ్ళడం జరిగింది. बेला मंडळ केंद्रातील स्थानिक पोलीस ठाण्यामध्ये विनायक चौथीनिमित्त गणेश मूर्ती ही समितीच्या सदस्यांसह शांतता समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिल महाजन यांच्या आदेशानुसार मंडळातील विविध गावांच्या गणेश उत्सव समितीच्या सदस्यांसह शांतता समितीची बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे CI साईनाथ यांनी सांगितले. विनायक चौथी उत्सव उद्यापासून सुरू होत असल्याने विनायक मंडळाच्या आयोजकांना पोलिसांनी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले. त्यांनी सांगितले की संबंधित समितीच्या सदस्यांनी विनायक मंडळाजवळ कोणतेही अनुचित प्रकार घडू नये याची काळजी घ्यावी. विसर्जनाच्या दिवशी महाराष्ट्रातील डीजेंनाही परवानगी नसल्याने सांगता येत आहे आणि त्यासाठी सीमेवर कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आलेली होती. कोई बात का ऐसा कोई किसी को तकलीफ देते नहीं और कोई तकलीफ करता नहीं और इसके बारे में उनका जो మనం ఏం చేస్తున్నాము, కొంచెం వెరైటీ చేస్తున్నాం. పోయే రోజు తాగి మనం ధింగాన చేస్తాం, అట్లా చేయకూడదు. మనం తాగండి అన్నట్టు అందరూ సహకరిస్తారు మీరు అన్న విషయాలకు. పదుపు మన శంకర్ కూడా చెప్పొస్తుంది, ఇటు మనకు కుప్రాటోల్తా చెప్పొస్తున్నది. ఎవరు కూడా మహారాష్ట్ర నుంచి డీజేలు రాకుండా అన్ని విధాలుగా మేము చెక్పోస్ట్ ఏర్పాటు చేసాము. అవి కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. మళ్ళీ ఇంకా బందోబస్తు కూడా మేము పాయింట్స్ బుక్ పెడతాం ప్రతి మండపం దగ్గర. ప్రతి నైట్ టైం కరెంట్ పోయినా ఏం చేసినా ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ నైట్ కూడా మనం పెట్టుకోవాలి. ఈ కరెంట్ ఛార్జింగ్ లైట్ ఉంటాయి కదా, ఇంకా నైట్ మాట్లాడడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా అప్లికేషన్స్ పెట్టుకున్నారు. అందరూ ఇంకా ఉన్న వాళ్ళంతా కరెంట్ హైట్ బట్టి మనం రూట్ టైం సెట్ చేసుకుంటాం. ఇటు నుంచి కాకుండా అటు నుంచి ఒక నిమజ్జనం. ఈరోజు బేలా మండలంలో వినాయక ఉత్సవ కమిటీ వాళ్ళతోని, యువకులతోని, అందరూ మద్దస్తులతోని ఈరోజు పీస్ కమిటీ మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. అందరికి కూడా ముందస్తుగా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ఏదైతే వినాయక నవరాత్రులు ఉన్నాయో అందరూ కూడా ప్రశాంత వాతావరణంలో భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ నవరాత్రులు జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరికి కూడా మా జిల్లా ఎస్పీ గారు సూచనలు అందరికీ కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. డీజేలకు అనుమతి లేదు. అదేవిధంగా ఏవైతే 2 బాక్సులు ఉన్నాయో వాటికి ఖచ్చితంగా పర్మిషన్ తీసుకోవాలా. అవి కూడా రాత్రి 10 లోపు వరకే వాటికి పర్మిషన్ అనేది ఉన్నది. కాబట్టి అందరూ కూడా దీన్ని గమనించాలా. మనకు మహారాష్ట్ర బేలకు బార్డర్లో ఉన్నందున చాలామంది అక్కడ నుంచి డీజేలు ఎంగేజ్ చేసుకుంటున్నారని తెలిసి వాళ్ళకి కూడా మనం అక్కడ మహారాష్ట్ర పోలీసులకు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్వాహకులు కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. అందరూ కూడా మాకు సహకరిస్తున్నారు. డీజేలు కూడా ఎవరు కూడా పెట్టుకుంటలేమనేసి ఈ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉన్నదో వాటిని మాత్రం పెట్టుకుంటామని తెలియజేయడం జరిగింది. కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రశాంత వాతావరణంలో ఈ ఉత్సవాలు జరుపుకొని पोलिसांना सहकार्याला कोरुకుంటున్నాను. निर्मल जिल्हा केंद्रातील एका खासगी शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांनी आणि मुलांनी विनायक चौथी साजरी करण्यासाठी स्वतःच्या हातांनी मातीचे विनायक बनवले. पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या जबाबदारीची आठवण करून देण्यासाठी त्यांनी या मातीच्या प्रतिकृती बनवले. सर्वांना मातीच्या विनायकाची पूजा करण्यास सांगितण्यात आले. नंतर त्यांच्यासाठी विशेष प्रार्थनाही करण्यात आली. शिक्षकांनी विनायक चौथी उत्सवाची खास वैशिष्ट्ये विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितले. Alright, okay. So everybody said some girls equally covered, equal covered.
विवाहबाह्य संबंध असल्याच्या या कारणावरून पत्नी आणि तिच्या प्रियकराने पतीची हत्या केल्याची ही घटना निर्मल जिल्ह्यात घडली. सोन मंडळातील वेलमर गावामध्ये नागलक्ष्मीने तिचे प्रियकर महेशसह त्याच गावातील तिच्या घरात टॉवेलने गळा दाबून आत्महत्या केली. गावकऱ्यांचा असा विश्वास होता की तिचा मृत्यू या अस्मकरणाने झालेला आहे. मृत हरिचरणाचा मुलगा कृष्णा या अंत्यसंस्कारासाठी आती देशातून परतला होता. वडिलांच्या मृत्यूबद्दल संशय असल्याने त्याने स्थानिक पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार केली. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला तर खरा प्रकार उघडकीस आला. आरोपी नागलक्ष्मी आणि तिचा प्रियकर महेश यांना अटक करून पोलीस कोठडीमध्ये पाठवण्यात आले. एक मिनट. సోన్ మండల్లో న్యూ వెల్వాల్ విలేజ్ లో హరిచరణ్ అనే వ్యక్తిని అతనికి వైఫ్ నాగలక్ష్మి మరియు నాగలక్ష్మితో ఎక్స్ట్రా మెరిటల్ అఫేర్ ఉన్న వ్యక్తి మహేష్ ఇద్దరు కలిసి తమ రిలేషన్ కో అడుగా ఉన్నాడు అని ప్లాన్ చేసి చిన్న టవల్ తో గొంతుకు బిగించి మర్డర్ చేస్తున్నారు. ఇది డేట్ 22 ఆగస్ట్ 3:30 AM కు చేస్తున్నారు. అతనికి ముందే ఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఇది రీజన్ గా చూపించి బాత్రూమ్ లో పడుకోబెట్టి యాక్సిడెంటల్ డెత్ అని క్రియేట్ చేసి అందరినీ నమ్మించి ఫండల్ చేసినారు. ఈ కేసుని డిటెక్ట్ చేసిన సోన్ సిఐ గోవర్ధన్ రెడ్డి, ఎస్ఐ గోపి, సోన్ పోలీస్ टीम ని डिस्ट्रिक्ट एसपी गारू अप्रिशिएट. AITCचे जिल्हा सरचिटणीस बोगे उपेंदर म्हणाले की या आउटसोर्सिंग आणि कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न त्वरित सोडवले पाहिजे. तर कोमरम भीम असा इशारा देत आहे की जर त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर कागजनगर क्षेत्रीय रुग्णालयात तसेच आसिफाबाद जिल्ह्यातील सिरपुर टी, बेज्जुरी, बिर्याणी आणि
वानखेडी रुग्णालयामध्ये काम करणारे कर्मचारी सप्टेंबरपासून अनिश्चित काळासाठी संप ठेवतील. तर मंगळवारी त्यांनी कागजनगर क्षेत्रीय रुग्णालयातील कामकाजासोबत निषेध निदर्शने केली. प्रलंबित वेतन, EFF, तहसील आणि या ESI कार्डासह अनेक प्रश्न अद्याप सुटलेले नसल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. रुग्णालयातील कनिष्ठ सहाय्यक कार्तिक यांना या संपाची सूचना देण्यात आली. त्यांनी आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रॅक्टिव्ह आणि तृतीयपंथी या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही अटीशिवाय नियमित करावे आणि वेतन ही 26,000 निश्चित करावे. कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्रे आणि नियुक्तपत्रे द्यावी अशी मागणी केली. त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट पद्धत रद्द करावी आणि सरकारचे दर महिन्याचा 1 तारखेला बँकेमार्फत थेट पगार द्यावा आणि 2 जोड्या गणवेश द्यावे अशी मागणी केली. 31వ తారీఖు లేదా ఆ తర్వాత ఏ రోజు నుంచైనా కూడా నిరవధిక సమయంలోకి వెళ్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. भाजप नेते काँग्रेस पक्षावर खोटे आश्वासन देऊन सत्तेत येऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत आहे. निर्मल जिल्ह्यातील कडेम मंडळामध्ये भाजप पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष काशावेणी श्रीनिवास यांनी स्थानिक बस स्टँड ते तहसीलदार कार्यालयापर्यंत रॅली काढली आणि कडेम तहसीलदारांना निवेदनही सादर केले. ते म्हणाले की सर्व शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांचे कर्ज माफ करणे योग्य आहे, परंतु राज्यातील फक्त 20 लाख लोकांचे कर्ज माफ करणे हे योग्य आहे. काँग्रेस सरकार केवळ इंदिराम्मा नावाचे घरेही देण्यात असल्याचे म्हणत नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गरिबांसाठी घरांसाठी प्रत्येक व्यक्तीला 2,77,000 रुपये देत आहे. निवडणुकीदरम्यान दिलेली आश्वासने पूर्ण करावी अशी मागणी त्यांनी केलेली आहे. రైతులకు వెంటనే నష్టపోయిన భారీ వర్షాలకు నష్టపోయిన రైతులకు జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు తక్షణం నెరవేర్చాలని ఈరోజు ఎంఆర్ఓ తహసీల్దార్ గారికి, కడెం తహసీల్దార్ గారికి మెమరీ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ రోజు 6 హామీలు, 6 గ్యారంటీలు, 420 హామీలు ఏ ఒక్కటి కూడా పూర్తిగా నెరవేర్చిన పరిస్థితి. రైతు రుణమాఫీ అని చెప్పి 60 లక్షల మంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంటే 20 లక్షల రైతులకు రుణమాఫీ చేసి చేతులు దులుపుకున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఇప్పుడైనా కళ్ళు తెరిచి మరి మీరు 21 నెలలు అవుతుంది మీరు అధికారంలోకి వచ్చి, ఇప్పటికైనా పూర్తిగా సంపూర్ణంగా రైతులందరికీ మీరు రుణమాఫీ చేయాలని కోరుతున్నాం. మళ్ళీ అట్లే కాకుండా మరి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు అని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ గారు 2,77,000 రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓన్లీ కొన్ని పైసలు కలిపి ఏదో మేము ఇచ్చినట్టు అది చెప్పుకుంటారు. అది కూడా పూర్తిగా ఎవరికి ఇవ్వడం లేదు. మరి కార్యకర్తలు వాళ్ళకున్న వాళ్ళకే ఇస్తారు. కానీ మేము దాని తరఫున, ప్రజల తరఫున మేము కొట్లాడుతున్నాం. ఖచ్చితంగా పేదవాళ్ళు కూడా చూసి అందరికీ ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున వితంత పింఛన్లు, ఇంతవరకు కూడా వితంత పింఛన్లు విచ్చన్స్ ఎవరికి ఇవ్వలేదు. కానీ ఇప్పటికైనా అందరికీ గుర్తించి అందరి అర్హులైన వారికి పింఛన్లు ఇవ్వాల్సిందిగా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. రైతులు బాగా నష్టపోవడం జరిగింది. తక్షణం వారికి నష్టం పరిశీలించి వారికి నష్టపరిహారం చెల్లించాలని भारतीय जनता पार्टी डिमांड करते. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. खैरताबाद मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक. उच्च कमांडने दानमला राजीनामा देण्यास तयार राहण्याचा सल्ला दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिरकोंडा मंडळाला भेट दिली. नुकसान झालेल्या पिकांच्या शेतांची प्राथमिक कृषी सहकार्य केंद्राची पाहणी. निर्मल जिल्ह्यातील बालविवाहाबाबत जागरूकता सत्र. जिल्हा न्यायाधीशांनी अल्पवयीन मुलींची लग्न करू नये असे सुचवले. आदिलाबादमधील मोठे गणेश मूर्ती. कुमार जनता गणेश मंडळ 50 फूट मूर्तीची प्रतिष्ठापना करणार. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.